woman named Mary. Mary was promised to marry a man named Joseph who lived there too. One day an angel from God came and talked to Mary. He told Mary she was going to have a baby. And then the angel left. Now Joseph wasn't sure what to do when he heard that Mary was going to have a baby. So one night, while he was asleep, the angel came to talk to Joseph too. Okay. And so that's just what he did. A while later, the Emperor of Rome, Caesar Augustus, said to everybody they had to go to their hometown and be counted. Everyone, go to your hometown so that I can count you. So Mary and Joseph went to the town of Bethlehem to be counted, because Joseph was the house and line of David, and Bethlehem was known as the city of David. There were lots of other people there too. There were so many people, in fact, that there's no room for them in the inn. So Mary and Joseph stayed in a stable, which was a place for animals to stay warm and dry. There was a cow. Moo. There was a sheep. Baa. There was a chicken. Bok, bok, bok. And Mary and Joseph stayed there too. While they were there, baby Jesus was born, and Mary took him and wrapped him up and laid him in the manger. That night there were some shepherds out in the fields watching over their flocks of sheep. And the angel came and talked to the shepherds, and they were terribly afraid. Don't be afraid. I bring you good news. The Savior, which is Christ the Lord, has been born today in Bethlehem. You will find the baby wrapped up in soft clothes and lying in a manger. And all of a sudden, there were lots of angels saying, "Glory to God in the highest, peace on earth, goodwill to men." And then the angels left. And when the angels had left, the shepherds went and found the baby Jesus in the manger, just as they'd been told. And when they found him, they worshipped him. Not far away, in a place called Jerusalem, there was an evil king named King Herod.
wise men came to Jerusalem looking for the newly born King of the Jews. They asked King Herod where he was. So where is he who is born King of the Jews? Where is this King of the Jews to be born? In Bethlehem. In Bethlehem. Go and find them so I can worship him too. So the wise men went and found baby Jesus by following his star, and when they found him, they worshipped him. But King Herod didn't really want to worship baby Jesus. He wanted to harm him. The wise men were warned by God about this, so they went home in another way. When the king found out he was tricked, he was really mad. I'm so mad. He was determined to destroy this newly born king. So King Herod sent his soldiers to Bethlehem to find baby Jesus. Go find him and destroy him. But God warned Joseph about this in a dream to get out of it. And so they did. Get out of there! And so Joseph and Mary and the little baby Jesus went to Egypt, and they stayed there until the evil King Herod died. After King Herod died, God told Joseph it was safe to come back because the people who wanted the child dead had now died. Hey, you can come back now. Oh, it's safe. Mary and Joseph and baby Jesus came back from Egypt, and they went to live in the town of Nazareth again. And that's where baby Jesus grew up until he was grown. And now you've heard it all about how. Never mind. And so now you've heard it all about how God sent his only son to be born as baby, so then later he could save everybody from their sins. And all it took was Just a little Christmas. Glory to God in the highest. peace on earth, goodwill to men.
존귀하신 하나님, 1절 말씀부터 14절까지 말씀입니다. 누가복음 2장 8절 말씀부터 14절까지 말씀, 한 절씩 하나님 말씀 교도할 때 성령께서 말씀 가운데 감동해 주실 줄로 믿습니다. 8절 말씀은 제가 했습니다. 그 지경에 목자들이 밖에서 밤에 자기 양떼를 지키더니 주의 전사가 곁에 서고 주의 영광이 저희를 부딪히매 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워 말라. 바라내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘날 다윗의 은혜에 너희를 위하여 주관하셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 놓인 바위를 버리기 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 우리 하나님 분이 그 천사와 함께 있어 하나님을 찬송하여 같이 합니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하신 거리군 사람들 중에 평화로다. 아멘. 할렐루야. 살아계신 하나님께서 오늘도 우리와 함께 계시는 줄로 믿습니다. 성탄절을 맞이할 때마다 우리가 연극을 오늘도 봤는데 성탄의 기쁜 소식을 제일 먼저 받은 그 대상은 들의 양을 치고 있던 목동들이었습니다. 물론 동방의 박사들은 하나님의 계시에 의한 별을 보고 이끌림 받아서 아기 탄생하신 그 장소까지 와서 아기 예수님께 황금과 유향과 몰약의 예물로 경배했던 것을 우리 가운데 보여주고 있는데 사실은 이스라엘 그 지역에 많은 사람들이 있었는데 사실은 예수님 태어날 때 그 태어나신 예수님을 목격했던 그 무리들은 다름 아닌 목동들이었습니다. 혹시 여러분 이러한 기사와 혹은 성경의 내용들을 접하면서 왜 하필 목동들이었을까? 그 당시 종교를 책임지고 있던 영적인 리더 그룹도 있었고 또 사회적으로나 아니면은 여러 가지 면으로 존경받고 또 명망이 있는 많은 그룹과 사람들이 있을 텐데 왜 하필 목동들이었을까? 그들은 사실 그 당시에 사회적인 어떤 그런 그 상황으로 본다면은 낮은 자들이었고 천한 직업을 갖고 있던 그런 사람들이었습니다. 존경받고 사람들이 정말 되고 싶어하는 그런 직업을 갖고 있는 사람들은 아니었다고 하는 것입니다. 가장 낮고 천한 사람들이었습니다. 그런데 복음은 천사들을 통해서 그들에게 제일 먼저 전달되었고 그들이 아기 예수님 나신 그 영광스러운 현장에 목격자요, 경배자요, 증거자로 그렇게 세움받은 것을 성경은 우리 가운데 증거해 주고 있다고 하는 거죠. 왜일까요? 여러분 이것에 대해서 혹시 궁금증을 가져본 적은 없습니까? 왜 하필 목동들일까? 근사한 사람도 많을 텐데 유력한 사람도 많을 텐데 역량 있는 사람도 있었을 텐데 그들에게 복음이 증거되어졌다면은 그들이 그 현장에 함께 참여했다면은 더 많은 사람들에게 복음이 왕성하게 증거될 수 있는 어떤 기반이 될 수 있을 텐데 왜 하필 영향력도 없고 가장 낮은 계급의 천한 직종이었던 왜 목동들이었을까? 목자들이었을까? 그럼 여러분도 아마 그런 궁금증을 가져본 적이 있을 줄로 압니다. 근데 학자들에게도 이것이 관심사였습니다. 왜 하필 목동들이었을까? 그래서 이런 견해가 나옵니다. 목동들은 그 당시에 가장 가난하고 천한 사람들의 대표적이기 때문에 복음은 낮은 자들, 천한 자들, 낮고 천한 자들의 몫이기 때문에 복음은 목동들에게 증거되었다. 이런 견해가 있습니다. 그럴 수 있지요. 근데 이것은 복음을 한쪽으로만 바라보는 너무나 편협적인 그런 생각에 우를 범할 수가 있는 해석입니다. 왜냐하면 복음은요 낮고 천한 자들만을 위한 것이 아닙니다. 복음은 온 인류를 위한 것입니다. 그 중에는 부한 자도 있고 유력한 자도 있고 이 세상에 살고 있는 모든 사람들을 향한 모든 사람들을 대상으로 한 모든 사람들에게 필요한 복음이었지 특정 소수의 가난하고
낮은 사람들, 소외된 사람들을 위한 복음은 아니었다라고 하는 겁니다. 그러기에 일면 설득력에서 조금 떨어집니다. 어떤 성경학자는 그의 글에다가 이런 내용을 적어 놓았습니다. 복음이라는 이 원시적인 형태를 이해하기 위해서는 그건 뭐냐면은 원복음이죠. 천사가 전했던 그 원래 최초의 복음, 그 복음이 보존되고 그리고 그것이 바르게 전달되기 위해서는 일절 배우지 못하고 무식했던 목자 출신이야말로 이 복음의 원형을 보존하고 전달할 수 있는 아주 적합한 그릇이었기 때문에 그랬다. 이건 뭐냐면은 배움이 없기 때문에 그 받은 그대로 자기들이 간직하고 다른 사람들에게 전할 때에도 일절 다른 것을 가미하지 아니하고 있는 그대로 자기가 본 그대로, 자기가 들은 그대로, 자기가 경험한 그대로를 갖다가 사람들에게 증거할 수 있는 원래 복음 그 자체를 증거할 수 있는 가장 적합한 대상이 목동들이었기 때문에 그들에게 이 축복의 소식이 전해진 거다라고 얘기를 합니다. 목동들이 들으면 기분 되게 나쁜 거죠. 그렇지 않습니까? 설득력은 있어요, 조금. 하지만 기분 되게 나쁜 겁니다. 왜요? 자기들을 무시하는 거 아닙니까? 그러면 여러분, 복음이라고 하는 것이 왜 목동들을 통해서 전해지게 되었는가? 그 영광스러운 주역이 됐는가라고 하는 것을 우리가 성경을 통해서 풀어서 하나님이 이 속에 감추어둔 영적인 신비와 비밀과 축복이 무엇인가를 발견하고 오늘을 살고 있는 우리에게 하나님은 이 사건을 통해서 또 어떠한 계시적인 은혜와 교훈을 주시는가를 우리가 찾아봐야 될 줄로 믿습니다. 근데 불행히도 시간이 없군요. 네, 시간이 많이 지났고 그리고 함께 나눌 만한 사람들은 시간적인 여유가 사실 없습니다. 그래서 여러분들 짤막한 이야기를 말씀을 드리는데 잘 따라오세요. 제가 핵심적인 내용들로 이 말씀을 가늠하고자 합니다. 왜 그러냐면요, 그 목동들은 그냥 목동이 아니에요. 그냥 할 일이 없어가지고 배우지 못해가지고 부모 잘못 만나가지고 그래가지고 어떠한 문명이든지 혹은 문화든지 혹은 조상이든지 부모의 혜택을 전혀 받지 못했기 때문에 할 수 없이 자기가 선택할 수 있는 직업이 가장 천하고 낮고 그리고 손쉽게 자기가 할 수 있는 누구나 환영하고 반기지 않는 이 목동의 직업을 선택한 사람들이 아니었다고 하는 것입니다. 물론 그 당시에는 이렇게 목동의 직업을 선택한 사람도 있을 수 있습니다. 그런데 오늘 천사가 이 영광스러운 복음을 증거할 때 받았던 이 천사들은 적어도 그런 사람들은 아니었다고 하는 것입니다. 그럼 이 사람들은 누군가? 이 사람들은요, 성경의 역사를 추적해 올라가면은요, 네갑이라고 하는 사람의 후손들입니다. 이 네갑의 후손들인데, 네갑의 후손들 중에 특별히 에레미야에서 보면은요, 요나단이라고 하는 그런 사람의 이름이 나옵니다. 시간상 다 읽어드리지는 못하는데, 그 목자들이 양을 치던 그 장소 베들레헴 인근이지 않습니까? 근데 여러분, 베들레헴은 이스라엘 땅에 있을까요? 이스라엘 땅에 없을까요? 어떨까요? 뭐 이렇게 고민합니까? 50대 50인데. 예. 이스라엘 땅에 있습니까? 없습니까? 없어요. 그러니까 제가 질문했죠. 이스라엘 땅에 없어요. 대개의 사람들이 이스라엘 땅에 있을 거라고 생각하는데 베들레헴은 이스라엘 땅이 아니라 현재 팔레스타인 땅에 있습니다. 이스라엘 국경과 등지고 있는 바로 이웃이죠. 근데 성지순례를 다녀오신 분들이 아니면 역사의 어떤 그 증언들에 의하면은 목자들이 양을 치던 그 자리에서 이 천사들을 만나는데 그 장소 베들레헴 인근에 있는 한 들녘이지요. 그 들녘에서 천사들이 이 천사를 목자들이 천사를 만나가지고 예수님 탄생하신 영광스러운 소식을 접하게 되는데 그것을 기념해가지고 그 베들레헴 인근의 그 들판 산등성이에 목자 교회가 있다 그럽니다.
근데 그 목자 교회의 현재의 지명은 라못 라헬이라고 불린답니다. 근데 이게 원래부터 라못 라헬이 아니라요. 원래 그 지명의 이름은 뭐냐면은 베탑게렘입니다. 베탑게렘. 근데 이 베탑게렘이 성경을 거슬러 올라가면요, 느헤미야 시대 때 이 지명이 나옵니다. 특별히 느헤미야 3장 14절을 벌써 보면은 분문은 베탑게렘 지방을 다스리는 네가베의 아들 말기야가 중수하여 라고 이렇게 기록하고 있습니다. 이 분문이라고 하는 건 뭐냐면은 예루살렘에 성 그 문들이 여러 개 있었는데 이 분문은요, 한마디로 말하면은 똥문입니다. 인분 있지 않습니까? 인분을 실어 나르는 데만 사용했던 문입니다. 문마다 다 용도가 있는데 이 문은 적어도 그랬다는 거죠. 근데 이 문을 관리하고 이 문을 갖다가 관할하고 있는 족속이 누굽니까? 레갑 족속이 이렇게 했다는 겁니다. 그 지명이 바로 뭡니까? 바로 베탑게렘이라고 하는 거죠. 그러니까 역사적으로 유래가 있는 뜻이 깊이 서려 있는 지명이라고 하는 겁니다. 근데 레갑의 후손들이 이 베탑게렘을 지키고 있었더라고 하는 겁니다. 그리고 에레미야 35장에 보면은 1절 말씀부터 18절까지 말씀 이제 이 레갑 족속에 대한 이야기들이 좀 나오는데 특별히 중요한 그 6절 말씀을 보면은 이런 얘기가 나옵니다. 그들이 가로되 우리는 포도주를 마시지 아니하겠노라. 레갑의 아들 우리 선조 요나답이 우리에게 명하여 이르기를 너희와 너희 자손은 영영이 포도주를 마시지 말며 집도 짓지 말며 파종도 하지 말며 포도원도 재배치 말며 두지도 말고 너희 평생의 장막에 거처하라. 그리하면 너희의 무고하는 땅에서 너희 생명이 길리라 하였느니라. 이건 뭐냐면은 이 에레미야 시대에 있었던 한 사건을 두고 얘기를 하고 있는데 하나님이 이스라엘 백성들이 워낙 타락하니까 부패하니까 이 에레미야에게 뭐라고 말했냐면은 너 그러면은 가가지고 레갑 족속들의 후손을 데리고 와라. 데리고 와서 들어갔다가 성전 한 방에다가 집어넣고 그 다음에 그 종교 지도자들과 유력한 귀인들을 갖다가 그 옆방에 다 모아라. 그래서 이 레갑 족속들에게 이렇게 해라. 명령하고 그 옆에서 너희들이 그것을 어떻게 하는지를 보라. 그러니까 그 당시에는 바알을 섬기고 이 바알을 섬기는 거에 대표적인 그 현상이 뭐냐면은 포도주거든요. 술을 먹는. 왜냐하면 포도는 다산의 상징이었고 이스라엘 백성들은 하나님을 섬기면서 동시에 바알을 섬겼습니다. 그러니까 혼음했다고 하는 거죠. 하나님을 갖다가 온전하게 섬기지 않았습니다. 그게 하나님이 너무 답답했던 거예요. 그래서 에레미야에게 레갑 족속을 데려다가 그 일을 한번 시켜보고 그들이 어떻게 하는지 네가 한번 봐라. 그렇게 한 거예요. 그래서 에레미야가 그들에게 술을 줬습니다. 포도주를 먹으라고 줬어요. 그러니까 레갑 그 후손들이 뭐라고 말하냐면은 제가 읽었던 그렇게 말하더라는 겁니다. 우리는 포도주를 마시지 아니하겠노라. 우리 레갑의 아들 우리 선조 요나답이 이 요나답이라고 하는 사람은요 레갑 족속의 한 사람인데 이 사건이 있기 300년 전의 사람입니다. 조상이죠. 그러니까 그 조상이 우리 가운데 명령한 명령이 있는데 그 명령을 우리는 아직도 붙들고 있고 지키고 있습니다. 그 조상이 우리 가운데 명령하기를 포도주를 먹지 말고 그리고 누구나 흔하게 했던 손쉬웠던 그 수입원이었던 포도농사 그것도 짓지 마라. 왜냐하면 포도를 먹을 거니까. 포도주 먹지 말고 포도농사 짓지 말고 그 다음에 집을 짓지 말고 텐트 치면서 장막에 거해라. 그렇게 명령했다는 겁니다. 그래서 그 명령을 붙잡고 300년의 멀고먼 그 세월이 흘렀는데도 그 말씀을 갖다가 지키면서 그 조상이 말했던 그 뜻을 갖다가 받들면서 신앙의 절개를 지키고 있었더라고 하는 겁니다. 그게 바로 레갑 족속들의 신앙의 면모였습니다. 근데 이 18절 이하에 나오는 말씀 보면은 이렇게 말씀하고 있습니다. 에레미야가 레갑 족속에게 이르되 만군의 여호와 이스라엘 하나님이 이같이 말씀하시기를 너희가 너희 선조 요나답의 명령을 존중하여 그 모든 훈계를 지키며 그가 너희에게 명한 것을 행하였도다. 그러므로 나 만군의 여호와 이스라엘 하나님이 이같이 말하노라.
레갑의 아들 요나답에게서 내 앞에 설 사람이 영영이 끊어지지 아니하리라. 이게 뭐냐면은 내 앞은요 하나님 앞입니다. 하나님 앞에 설 사람이 영영이 끊어지지 않는다라고 하는 이 영적인 해석은 뭐냐면은 이 땅에 오실 메시아입니다. 내가 네 후손들로 하여금 믿음의 절기를 지키고 신앙으로 하나님만 온전하게 섬기고 세상 가운데 소망을 두지 아니하고 오직 말씀을 붙잡고 하나님의 나라에 대한 소망과 그리고 메시아에 대한 소망을 가지고 사는 너희 후손들에게 이제 메시아가 이 땅에 오시면은 그 메시아를 볼 수 있는 그 영광의 특권을 내가 네 후손들에게 줄 것이다 라고 그렇게 약속을 했습니다. 누구에게요? 에레미야를 통해서 말씀했습니다. 그리고 이제 또 멀고 먼 세월이 흘러가지고 오늘 본문에 나오는 목자들이 바로 누굽니까? 그 레갑의 후손들이었다는 겁니다. 쇠파에 휩싸이지 아니하고요, 세상의 가치 가운데 자기들을 내어 맡기지 아니하고 세상의 부나 명예나 세상적인 가치 가운데 자기들의 마음을 빼앗기지 아니하고 그들은 무엇을 마음 가운데 잡고 산 사람들이었습니까? 바로 조상들에 의해서 들려주신 하나님의 말씀을 붙잡았고 신앙의 그 외로운 길을 걸어서 이 땅에 오실 하나님의 나라와 그리고 이 땅에 구원자로 오실 그 메시아를 만나는 대망의 마음들이 이 내가 후손들 가운데 이 목동들 가운데 있었다라고 하는 것입니다. 그래서 그들은 드디어 때가 됐을 때 천사들을 통해서 이 땅에 오시는 메시아 되시는 예수 그리스도를 만날 수 있는 아기로 이 땅에 오시는 그 예수 그리스도를 만날 수 있는 이 은혜를 입는 영광스러운 그 목격자여 증인이요 그리고 그것을 전달할 수 있는 사명대로 하나님 앞에 아름답고 귀하게 쓰임받았다고 하는 것입니다. 그러니까 그냥 된 게 아니라고 하는 겁니다. 그냥 목동이 아닙니다. 이들에게는 적어도 뭐가 있었습니까? 세상의 가치는 그들 가운데 없었지만은 사람들이 추구하는 것은 그들 가운데 갖지는 못하였지만은 이들의 마음 가운데 이들을 가슴 뛰게 만들고 이들을 정말로 열정적으로 살 수 있게 만들었던 그 힘의 원동력은 뭡니까? 그것은 바로 하나님 나라에 대한 대망과 인류를 죄에서 구원하신 그 메시아에 대한 소망, 그것이 그들의 마음 가운데 있어 그들은 그 들력을 떠나지 아니하고 자기에게 주어진 사명의 길, 그 길을 걸어가다가 이 영광스러운 장면과 맞닥뜨리게 되었다라고 하는 겁니다. 제가 이걸 생각해 봤습니다. So what? 많은 사람들이 그렇게 얘기를 합니다. 그게 뭐요? 예수님 만난 사람들, 예수님 본 사람도 많은데 그게 뭐 대단한 겁니까? 그게 뭐라고요? 그게 나하고 무슨 상관 있어요? 라고 얘기하는 사람들이 있습니다. 예, 그렇게 말하는 사람들은요, 제가 곰곰이 생각해 보니까 그런 사람들은 육적인 사람들이에요. 육적인 가치를 삼고 있는 자들에게는요, 그 일이 하찮게 보입니다. 그게 나하고 무슨 상관이야? 돈이 생겨, 아니면 부귀영화를 줘, 그게 내 인생을 바꾸고 행복하게 만들거나 아니면 내 인생을 갖다 정말 세상적으로 부유하게 만들 수 있는 그 모든 근거가 뭐가 있어? 아무것도 없는데 뭐 그 악이 받자고 그게 뭐야 그게? 그렇게 생각할 수 있다는 겁니다. 하지만 여러분 보세요. 그 악인은 누굽니까? 구약을 통해서 예언되었던 하나님이십니다. 인간을 입고 이 땅에 오신 하나님을 보는 영광, 하나님을 만나는 축복, 그리고 하나님을 다른 사람들에게 증거할 수 있는 이 증인의 자리에 선다는 것이 이게 얼마나 영광스러운 것이냐는 거죠. 따라서 우리가 육적인 가치로 보느냐, 영적인 가치로 보느냐가 이 사건을 내 마음 가운데 어떻게 받아들일 수 있는가를 판가름하게 된다라고 하는 것입니다. 적어도 그 사람들의 마음 가운데는요, 세상은 없지만은 하나님의 나라가 그 마음 가운데 있었습니다. 여러분, 세상의 가치는요, 결국 썩어집니다. 그렇지 않습니까? 천년 만년 가는 거 맞습니까? 세상을 떠날 때 여러분 뭔가 가져갑니까? 여러분이 그렇게 세상 사람들이 그렇게 생명처럼 소중히 여기는 물질 여러분 하나, 1센트 하나 여러분 들고 갈 수 있습니까? 아니에요. 그거는 마치 뭐와 똑같습니까? 공기를 잡는 것처럼요, 모래를 쥐어 엉키는 것처럼 마찬가지라고 하는 겁니다. 근데 여러분, 거기에 나의 소망을 두고 사는 자들의 최후가 허망이라고 한다면은 이 레갑의 사람, 이 족속들, 이 후손들, 이들의 마음 가운데는
적어도 그 가치를 뛰어넘는 영원한 하나님 나라에 대한 소망이 그 마음 가운데 있었다는 것입니다. 썩어질 육체에 대한 소망을 갖는 것이 아니라 영원한 하나님 나라의 소망과 영생에 대한 소망이 적어도 그들의 마음 가운데 있었고, 그것을 실현하고 이룰 메시아가 온다고 하는 사실 가운데 자기들의 전 생과 자기들의 전 삶을 거기에 투자했다고 하는 겁니다. 이것이 중요합니다. 이들은 영적으로 깨어있는 자들이었고, 영적으로 열려있는 자들이었고, 하나님에 대한 갈망과 사모함이 있는 자들이었다고 하는 것입니다. 여러분, 중요합니다. 이것이 왜 오늘을 사는 우리에게 중요하냐? 이들이 하나님 나라에 대한 소망을 가지고 이 땅에 오실 메시아에 대한 대망과 갈망과 사모하는 마음이 그들 가운데 있어 오늘이 그것만을 추구하고 그것만을 바라보았을 때 그 영광스러운 장면과 현장과 맞닥뜨려진 것처럼 오늘을 살고 있는 우리는 누구입니까? 오늘을 살고 있는 우리들은 현대 내갑의 후손들인 줄로 믿습니다. 우리가 바로 그 목동들이라고 하는 거죠. 그들이 메시아를 기다렸던 것처럼 우리 또한 누구를 사모하며 기다리고 있습니까? 다시 오실 예수 그리스도를 기다리고 있다고 하는 것입니다. 그래서 우리는 세상에 변론질하는 게 아닙니다. 세상에 부귀영화 나오건 세상에 여러분 사람들이 추구하는 그 모든 것들을 우리는 어떻게 합니까? 그것들을 좀 잡기 위해서 쫓아가는 인생들이 아니라 그것과 비교하고 견줄 수 없는 영원한 세계, 하나님의 나라가 우리 가운데 있고, 그리고 영광의 주님을 우리가 만난다고 하는 이 소망이 있기 때문에, 그렇기 때문에 우리는 이 레갑의 후손들, 목동들처럼 우리 가운데 주어진 믿음의 길을 걸어가는 자들인 줄로 믿습니다. 그리고 이들이 종국에 메시아 되시는 예수 그리스도를 만났던 것처럼 우리가 하나님 말씀을 붙잡고 하나님 나라가 이 땅에 도래하고, 그리고 우리가 영광 가운데 주님을 만난다라고 하는 이러한 신앙의 그 열망들이 우리 마음 가운데 있어 그 길을 걸어갈 때 그 끝에서 영광의 주님을 만나게 되는 이 놀라운 축복이 우리 가운데 임하게 될 줄로 믿습니다. 바로 이 메시지를 성탄절을 맞이하는 저 여러분 가운데 던져주고 있습니다. 그러기 위해서 이들처럼 천사가 얘기했을 때 이들은 지체하지 아니하고 달려가지 않습니까? 알았다는 거죠. 준비되었고 깨어있는 그런 사람들이었습니다. 오늘 저와 여러분도 성탄절을 맞이하면서 하나님에 대해서 열려있는 우리 모두가 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다. 영적으로 깨어있게 되기를 간절히 원해요. 그럴 때 주님이 언제 오시든지 그 주님을 맞이할 수 있는 은혜가 우리 가운데 임하게 될 줄로 믿습니다. 끝자락으로 제가 유머를 하나 준비했는데 설교 하게 된 그런 유머입니다. 제가 이 유머를 지난 주간에 어떤 목사님으로부터 들었는데 전에 들었던 유머예요. 근데 참 너무나 재미난 유머였습니다. 한국에도 지금 세계약지에서 이민자들이나 아니면은 근로자들이 많이 오지 않습니까? 근데 그런 한국말을 배우는 그것 때문에 생기는 해프닝입니다. 이런 내용입니다. 안녕하세요. 저는 프랑스 교포 3세 서명석입니다. 저 한국에 온 지 몇 년 됐어요. 저 처음에 한국에 왔을 때 한국은 음식 먹는 것도 너무 무서운 것 같아요. 한 번은 간식을 먹는데 점심 먹고 그렇게 들어왔더니 과장님이 서명석 우리 입가심으로 계피 사탕 먹을래? 그렇게 얘기했어요. 저 한국 사람들 소피국 먹는 거 알았지만 계피까지 사탕으로 먹는 줄 몰랐어요. 저 드라큘라도 아니고 무슨 계피로 입가심 하냐고 싫다고 했더니 과장님이 그럼 눈깔 사탕은 어때? 하셨어요. 저 너무 놀라서 그거 누구 거냐고 그렇게 물어보니까 과장님이 씩 웃으시면서 내가 사장 거 몰래 빼왔어 했어요. 저 기절했어요. 눈 떠보니 과장님 저 보면서 기력이 많이 약해졌다며 몸보신해야 한다 그러면서 자기 집으로 가자고 했어요. 그래서 저 너무 불안해서 무슨 보신이냐 했더니 과장님 제 어깨를 툭 치면서 이렇게 말씀했어요. 가서 우리 마누라 내장탕 먹자. 이해 못 하시는 분도 있어요.
3일간 못 깨어났어요. 그런데 밖에 나가서 식당 간판 보고 더 놀랐어요. 할머니 뼈다구 해장국, 할머니 뼈다구 해장국. 미칠 뻔했습니다. 근데 이거 보고 완전히 돌아버렸어요. 할머니 산채 비빔밥. 이게 문화를 모르기 때문에 아직 언어에 대해서 수용성 있기 때문에 생기는 그런 에피소드이고 유머일 수 있지요. 그래서 제가 마지막에 유머를 드리는 것은 웃자고 하는 이야기도 있지만 또 한 가지는 뭐냐면은 열려 있어야 한다는 겁니다. 이해가 있어야 되고요. 수용성이 있어야 한다는 겁니다. 우리가 영적으로요. 하나님에 대해서 이런 축복들이 저와 여러분들 가운데 있게 되기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다. 다 함께 일어나겠습니다.